Good morning, students. Today we are going to see some modal auxiliaries, how to use in English sentence, when to use these modal auxiliaries. Modal auxiliaries verbs are used to uniquely shape the meaning of the main verb. They modify expressing things such as possibility, ability, permission, obligation or intention. As we will see how and when we use modal auxiliaries. Modal auxiliaries verb greatly affect the meaning of our writing and speaking. So, in this way, how they play in English language. First, use can. तर स्टुडंट्स, आज आपण काही सहाय्यकारी क्रियापद जे आहे ते आपल्या सेंटेन्स मेकिंगला कसं सहाय्य करतात. जेव्हा आपण इंग्लिश बोलतो, इंग्लिश वाक्य लिहितो, तेव्हा आपल्या मूळ क्रियापदाला जे मदत करणारे अजून काही क्रियापद असतात की ज्यांना आपण हेल्पिंग वर्ड्स म्हणतो, सहाय्यकारी क्रियापद म्हणतो, त्यांनाच हे मॉडल ऑक्झिलरीज असं आपण म्हणतो. मग त्याचा यूज कसा करायचा, वाक्य कशी बनवायची, तर आपल्या मनात अनेक असे मराठी सेंटेन्स असतात, त्यांना आपण इंग्लिशमध्ये कसं ट्रान्सफर करायचं, कसं कन्व्हर्ट करायचं. तर त्यासाठी हे जे मॉडल ऑक्झिलरीज आहे ते खूप उपयोगात येतात आणि ते एकदा जर आपल्याला समजले तर आपण खूप सारे सेंटेन्स बनवू शकतो. तर याच्यामध्ये पहिला आपण बघूया कॅन. कॅनचा वापर आणि कॅनचा अर्थ. द फर्स्ट मॉडल ऑक्झिलरी इज कॅन. याचा अर्थ होतो शकणे किंवा शकतो. शकणे, शकतो, शकतात, शकते. Can is used to show ability and possibility. The sentence construction is can plus V1. Can plus V1 in the sentence construction. For example, I can run. It is an assertive sentence. मी पळू शकतो, मी लिहू शकतो. I can write, I can read, I can listen, I can jump, I can laugh. Means can plus V1. Can plus V1. How to make the interrogative sentence? Can I run? Can I write? Negative sentence. I can't run. I can't write. In three types of sentence, I used can. First, in assertive sentence, I can run. Can is a base verb. Run is a base verb and can is a modal auxiliary. Means it's a helping verb here. Can I run? I made here interrogative sentence, and then I can't run means it's a negative sentence. In this way, use can in English sentence. After the second helping verb is could. Could is the past form of can. Meaning of could शकत होता. शकत होता. तो हे करू शकत होता, तो लिहू शकत होता, तो वाचू शकत होता, तो गाऊ शकत होता, तो जाऊ शकत होता. असं आपण जर मराठीत सेंटेन्स बनवले आणि ते जर आपण इंग्लिशमध्ये कन्व्हर्ट केले, या कोडचा वापर केला, तर आपल्याला नक्कीच आपले सेंटेन्स मेकिंग एबिलिटी जी आहे ती आपली काय होईल, इम्प्रूव्ह होईल याद्वारे. आणि म्हणून आपण आजच्या या भागाला जे काही मॉडल ऑक्झिलरीज आहे की ज्याच्याने आपली लँग्वेज इम्प्रूव्ह होईल, रीडिंग, रायटिंग, स्पीकिंगचा स्पीड वाढेल, यासाठी हा आपला आजचा भाग आहे. त्यामुळे कुड म्हणजे शकत होता. इज यूज टू शो पॉसिबिलिटी. इज यूज्ड टू शो possibility, and after could use always
the verb form in base verb means V1. Could plus V1. For example, the sentence is he could speak. He could speak. तो बोलू शकत होता. He could write. तो लिहू शकत होता. They could play. ते खेळू शकत होते. या पद्धतीने आपण असे खूप सारे सेंटेन्स जेव्हा आपल्याला जास्तीत जास्त ऍक्शन वर्ब माहिती असतात त्यावेळेस आपल्याला आणि त्यांचं मिनिंग आपल्याला माहिती असेल तर वाक्य बनवणं आपल्यासाठी फार सोपं असतं. याचा आपल्याला जर इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स बनवायचे असेल तर आपण कसं यूज करू शकतो ह्या कुडचा. व्हॉट कुड ही स्पीक. व्हॉट कुड ही स्पीक. झालं, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स तयार झाला. What could he write? या पद्धतीने असे अनेक वाक्य बनवायचे आणि ते इंट्रोगेटिव्ह करायचे किंवा आपण निगेटिव्ह पण सेंटेन्स करू शकतो. The third helping verb is could have. शकला असता. Could have. Past ability. Showing this helping verb is past ability. शकला असता. तो करू शकला असता. तो जाऊ शकला असता. तो लिहू शकला असता. करता आले असते असा त्याचा अर्थ होतो. Means the is used to show possibility or a past ability. And after could have use past participle means the third form of verb. Could have plus V3. It is the sentence construction. I could have jumped. After have, has, had, because they are showing the perfect tense. So after have, has, had used past participle means the third form of verb. You could have played. You could have played. They could have listened. The next helping verb, modal auxiliaries, may. Fourth one is showing permission. May is always used showing permission or a possibility. शक्यता, संभाव्यता असण्यासाठी किंवा परवानगी घेण्यासाठी. May plus V1. May I come? The sentence showing here the permission. May I come? May I join the party? May I join the party? They may know the answer. Here showing possibility or a permission. When use may after in English construction, always write the verb form is one, means base verb. They may know the answer. May I join the party? May I come in? May I write the poem? Then the next might. Might is the past form of may. What is the meaning here? परवानगी होती. परवानगी होती. कसे सेंटेन्स आपण तिचं बनवू शकतो? परवानगी होती. एव्हरीवन माइट स्पीक. सर्वांना बोलण्याची परवानगी होती.
त्याला लिहिण्याची परवानगी होती. He might write. Everyone might speak. Everyone might speak. Might speak. After might, you write the base word. He might write a poem. त्याला कविता लिहिण्याची परवानगी होती. त्याला जाण्याची परवानगी होती. तिला पळण्याची परवानगी होती. He might read this book. He might read this book. ओके, या प्रकारे मे, माईट यांचा वापर करू शकता. मे, माईट वापर करताना त्यानंतर आपण क्रियापदाचं मूळ फॉर्म लिहितो, म्हणजेच मूळ क्रियापद लिहितात. त्यानंतर पुढचं जे काही ऑक्झिलरी व्हर्ब आहे ते मस्ट. रेफर टू कंपल्शन ऑर ऑब्लिगेशन. मस्ट शोईंग कंपल्शन. करावंच लागेल, करायचंच आहे, करावंच लागेल, करायचंच आहे. स्टुडंट्स मस्ट स्टडी हार्ड. विद्यार्थ्यांना अभ्यास करावाच लागेल. मस्ट शोईंग compulsion or obligation. Obligation means responsibilities. Students must respect their parents, their teachers. Students must respect their parents and teachers. Students must study hard. Must study, must respect. जसं मे आणि माईट वापरल्यानंतर क्रियापदाचं म्हणजे पहिलं रूप म्हणजेच क्रियापद मूळ रूपात लिहितात, त्याच पद्धतीने इथे मस्ट नंतर सुद्धा क्रियापद आपण मूळ क्रियापद त्याच्यामध्ये लिहितो. म्हणजेच क्रियापद हे आपल्याला इथे जो काही त्याचा प्रेझेंट फॉर्म आहे तो आपण त्याच्यामध्ये लिहायचा आहे. तर या पद्धतीने काही मॉडेल ऑक्झिलरीज जे आहेत ते आज मी तुम्हाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. तर यामधून तुम्हाला असे एका बाजूला तुम्ही असे मराठीचे वाक्य लिहायचे आणि ते वाक्य या पद्धतीने काय करायचंय ते इंग्लिशमध्ये ट्रान्सफर करायचे. म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळ्या मराठीच्या वाक्यांचं इंग्लिश कसं ट्रान्सलेशन होतं हे त्याच्यामधून कळणार आहे. म्हणजे कॅन केव्हा वापरायचा, कुड केव्हा वापरायचा, कुड हॅव कधी वापरायचा. कुड हॅवचा अर्थ तो शकला असता. त्याचं मिनिंग लिहिलेलं आहे मी ते, शकला असता. त्यानंतर मे, माईट, मस्ट आणि याच्या पुढचे जे आहे ते पुढचे जेव्हा तुम्ही हे सेंटेन्स बनवाल याचे 10 प्रत्येकी सेंटेन्स बनवायचे आणि त्याच्यातून तुम्हाला काय काय समजलं, वाक्य बनवता येतात की नाही, आपली ॲबिलिटी जी आहे ती ॲबिलिटीच्यातून समजणार आहे. आणि लँग्वेज पण तुमची इंग्लिश लँग्वेज जी आहे ती रायटिंग स्पीड किंवा रायटिंगमध्ये स्पीकिंगमध्ये इम्प्रूव्हमेंट होणार आहे, नक्कीच होणार आहे. थँक्यू.